салом бинандагони азиз, имрӯз 10 октябр аст ва дар нашри нави барномаи ахбори озодӣ охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем. ҳоло як нигоҳ ба сархати гузоришҳои рӯз. субҳи имрӯз Украина бо қавитарин мушакборон дар 6 моҳи ахир мувоҷеҳ шуд. аксари шаҳру марказҳои ин кишвар ҳадаф қарор гирифтаанд. дар ҳоле ки аввалин наворҳо аз оғози аблава дар Тоҷикистон нашр мешаванд, мақомот дар суғ дар як маъракаи бо тантана садҳо ҷавонро ба артиш гусел карданд. ва ҷанҷол сари Кампиробод. сокинони вилояти Ош ба созиш бо Узбекистон бар сари обанбор мухолифат нишон доданд. владимир Зеленский, раиси ҷумҳури Украина, гуфт Русия ҳадафмандона субҳи имрӯзро барои ҳамла ба чанд шаҳр интихоб кардааст, то дар байни ғайринизомиён талафот бештар бошад. ин бузургтарин ҳамлаи Русия дар 6 моҳи ахир гуфта мешавад ва низомиёни рус тамоми шаҳрҳои саноатии Украинаро ҳадаф гирифтаанд. мақомоти Украина гуфтанд Русия тавассути дрон ва ҳавопаймоҳо 75 мушак партоб кардааст. дертар низомиёни Русия иброз доштанд ки беш аз 100 мушак партоб шудааст. Русия мегӯяд ҳама мушакҳо ба нишон расидаанд, вале расонаҳо аз зарба ба майдонҳои кӯдакона хабар медиҳанд. тоҳири сафар гузориш дорад. таркишҳои қавӣ рӯзи 10 октябр Киев, пойтахти Украина ва шаҳрҳои Лвов, Тернопил ва Днепро ларзонд. пас аз чанд садои баланди таркиш, дуди ғализе аз маркази Киев ба ҳаво баланд шуд. ин танураи бузург дар гӯшаи як боғ ва назди маҳалли бозии кӯдакон аст. он чӣ ки зери танура боқӣ мондааст поре аз мушак аст. дар дигар ҷойҳои Киев мошинҳои комилан сӯхтаву сиёҳшударо метавон дид. дар инҷо табибон афроди маҷрӯҳро муоинаву муолиҷа мекунанд. токунон доир ба куштаву захмӣ шудани 17 нафар гузориш шудааст. пеш аз ин ҳамлаҳо Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, Украинаро ба ҳамлаи террористӣ дар пули Керч муттаҳам кард, ки Русияро ба Крим мепайвандад. таркиши мошини бомбгузоришшуда қисме аз ин пули муҳими таъминотии нерӯҳои Русия дар ҷануби Украинаро вайрон кард. Владимир Путин рӯзи 9 октябр гуфт ҳадафи ҳамла вайрон кардани зербунёдҳои бисёр муҳими ғайринизомии Русия будааст ва онро хадамоти махсуси Украина тарҳрезӣ ва амалӣ карданд. Путин дар ин бора бо Александр Бастрикин, сардори кумитаи тафтишотии Русия суҳбат мекард, ки таркишро таҳқиқ мекунад. Бастрикин гуфт мошини бомбгузоришшуда аз тариқи Булғористон, Гурҷистон, Арманистон ҳаракат карда ва то вилояти Краснодар ва сипас ба ин пул расидааст. ӯ афзуд, ки дар тарҳрезии ҳамла шаҳрвандони Русия ва хориҷон ва хадамоти махсуси Украина кӯмак карданд. пули Керч на танҳо роҳи муҳими таъминотӣ, балки як шоҳраге барои бандари Севастопол ба ҳисоб меравад, ки сипоҳи дарёии Русия дар баҳри Сиёҳ дар он ҷо ҷойгир аст. пули мазкур дар замоне нимавайрон шуд, ки нерӯҳои Русия дар ҷанг пайҳам шикаст хӯрданд ва нигаронӣ аз истифодаи силоҳи атомӣ аз тарафи Русия зиёд шуд. Владимир Путин дар ҳафтаҳои гузашта ба ғарб ҳушдор дод, ки посухи ҳар гуна ҳамла метавонад бо аслиҳаи атомӣ бошад. меравем ба Тоҷикистон. аз даъвати тирамоҳии ҷавонон ба артиш 10 рӯз гузашт ва бархе аз сокинон бо ирсоли навор аз хиёбонҳои шаҳр иддао мекунанд, ки сарбозшикор ё аблава сар шудааст. мақомот баръакс аз довталабона ба хизмат рафтани ҷавонон хабар медиҳанд. масъулин дар вилояти Суғд эълон карданд, ки ин даъват шумори бештари ҷавононро ба хидмат гусел кардаанд. аз ин минтақа беш аз 1000 нафар ба артиш сафарбар шудааст. волидони навазкарон мегӯянд дар вазъи кунунии кишвар даъват воқеист ва роҳи дигар нест. Фарзон Муҳаммадӣ аз маъракаи ба қавли нонгазони навазкарони суғдӣ гузориш медиҳад. садҳо навсарбози суғдӣ бо иҷрои русуми суннатӣ нонгазон ва бо баргузории як маъракаи бошукӯҳ ба гуфтаи мақомот барои ҳифзи марзу буми Тоҷикистон сафар баргардиданд. ин нахустин маросими гусел дар мавсими тирамоҳи имсол аст, ки ба гуфтаи мақомот нисбат ба мавсимҳои қаблӣ 100 нафар довталаб бештар аст. аз даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур намудани қудрати мудофиавии кишвар, ҳимояи марзу буми ватан. ба андешаи афсарон дар шароити кунунии Тоҷикистон бояд ҷавонони синни ҳарбӣ беш аз пеш масъулият ҳис кунанд ва марзҳои кишварро нигаҳбон бошанд.
رخشت زاکیروف جوان از ناحیه اشت میگوید امسال بعد ختم دانشگاه اختیاری عریضه سپاریده است. باید هر یک ساکن همین کشور وطن خود را باید حمایت کرده تواند. در مراسم گسیل 1100 نفر سربازان نو بیش از 10,000 نفر پیوندان و علاقمندان آنها در میدان قصر ارباب جمع آمده بودند. والدین نواسکران میگویند در پس منظر حادثه یک ماه پیش در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سفربری فرزندانش باعث امن و آسودگی آنهاست. ما یک پاسپورت نکنیم ما چه زندگی میکنیم برای همین این جا همین کار نحسه کار ثواب میشه ما تین آسوده میشیم برای همین برای همین ما خرسندیم ما رفته کنیم. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 20 هزار جوان از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سن دعوتی در کشور بیش از 600,000 نفر حساب شده است که 150,000 نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. کارشناسان و منابع رادیو آزادی میگویند بنابر مرکب شدن وضع مرز با قرقیزستان و افغانستان تعداد عسکران اختیاری هم می افزاید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов. در قرقیزستان دوباره آبانباری کمپیروبود جنجالبرانگیز شد. این آبانبار را در ازبکستان اندیجان نام میبرند. ساکنان قرقیزستان طلب دارند که آن به ازبکستان داده نشود. آنها از پرزیدنت تقاضا کردند جزئیات سند را که سال گذشته رهبران قرقیزستان امضا کردند شرح دهد. محتوای این سند تا هنوز رسانه‌ای نشده است. مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارد. دست از کمپیروبود بردارید، جانمان را میدهیم و زمین را نه و سازشنامه را بیکار کنید. با چنین شعار و نوشتجات ساکنان در ولایت اوش پرزیدنت قرقیزستان را استقبال کردند. قمچیبک تاشیف گفت که زمین‌های ما را دادند. بگذار به این گفته‌هایش جواب گوید و آشکارا واقعیت را بگوید. سند امضا شده را شرح دهد. این طلب ما است. طور منصی بزرگ ما گفته است تا اینکه زمین را دهیم جانمان را دهیم بهتر است. با ملاقات با پرزیدنت نه همه راه یافتند. ساکنان محلی بر رسانه‌ها گفتند در ملاقات صادر جباروف تنها افرادی از پیش آماده شده را راه دادند. در دستگاه پرزیدنت این ادعا را رد کرده گفتند همه خواهشمندان وارد تالار شدند. صادر جباروف همراه بر رهبری کمیته امنیت ملی ملاقات با ساکنان را بدون خیر و خوش ترک کرد. در رابطه با آبانباری کمپیروبود گفت که زمین و آب از ماست. برخی به پرزیدنت باور کردند. آنهایی هم بودند که به این باور نکردند. ما هم حالا نمیتوانیم چیزی را تصدیق یا رد کنیم. ما سند نداریم. آبانباری کمپیروبود تحت نظارت ازبکستان قرار گرفته است. بیش از 4,000 گکترش از دست رفت. میگویند ما هنوز سال 1967 برای آن جبران پولی گرفتیم. چون این مجلس ها باید باز و آشکار صورت گیرد. در سامانه دستگاه پرزیدنت پیام کوتاه نشر شد که در آن گفته می شود با ساکنان محلی ضمن ملاقات درباره وضع منطقه‌های نزد مرزی معلومات داده شده است. دیر یا زود حقیقت روی آب می براید. با توجه به حادثه های مرز با تاجیکستان این به منفعت امنیت ملی هم هست. اداره کردن آدمان مشکل می شود زیرا حدس و گمان ها جای خواهند داشت. مسئله دیگر این است که در هر صورت ما باید به سازش برسیم و با این بحثا نقطه گذاریم. ماه مارس سال 2021 رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک تاشیف به تاشکند رفت و در این باره ملاقات داشت. بعدتر او گفت مسائل مرزی با ازبکستان پرراه حل شد و همزمان تاکید کرد که آبانبار زیر نظارت جانبی ازبکستان میماند و ذخیره های آبی را دو کشور یک جا استفاده میبرند. ساکنان محلی
تظاهرات نموده ملاقات با رئیس کمیته امنیت را طلب کردند. بعد این ملاقات توشیف وعده داد که سند تاشکند را با جانب ازبکستان بازبینی خواهد کرد. ماه سپتامبر امسال صادر جباروف در بیشکک با سروزیر ازبکستان عبدالله عاریپوف گفتگو نمود. جانب‌ها به امضای سند درباره مرز اظهار آمادگی کردند. مردم دیگر باره در قرقیزستان اعتراض کردند و طلب نمودند که جزئیات سازشنامه آشکار شود. ممکن است با ازبکستان موافقه شده است که همه مسئله ها پشت درهای بسته حل و آرام و خاموش کرده شود. اما من فکر می کنم که مهلت امضای سند تیزانیده می شود، زیرا قرار است میرزایف به قرقیزستان سفر کند. فکر می کنم جانب‌ها می خواهند سازش را به امضا رسانیده تا آمدن او مسئله را حل کند. آبانبار کمپیرآباد در ولایت‌های آشود، جلال آباد قرقیزستان و اندیجان ازبکستان در راه استراتژی بیشکک آش جایگیر است. بحثی به کی تعلق داشتن آبانبار هنوز از زمان شوروی ادامه دارد. بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در مرز ازبکستان و قرقیزستان ده‌ها انشاءات و موضع دیگری بحثی پیدا شد که دوام سالهای استقلالیت کشورها نتوانستند به سازش رسند. سال 2018 کارها در سمت تعیین و نشانه‌گذاری مرز شروع شد. به اطلاع مقامات امروز همگی 3% مرز نامعین باقی مانده است. در حالی که رسانه‌های روسیه سالهای اخیر از مهاجران تاجیک بیشتر یک ابراز منفی آفریدند و اکثرا از جنایتکاری و قاعده‌شکنی و کار سیاهی آنها می‌نویسند، ساکنان عادی روسیه میگویند آنها با مهاجران مناسبت خوب دارند. خبرنگار آزادی ضمن سفر به روسیه از ساکنان پرسید که درباره حضور مهاجران تاجیک در کشورشان چی نظر دارند. من با تاجیک ها مناسبت خوب دارم. آنها ترانه های خوب دارند. آشخانه بهترین دارند. من با آنهایی که به روسیه می آیند مناسبت بد ندارم. بله، من میدونم روزهای ما همیشه به این کارها راضی نمیشوند. خیلی بد است که آنها با پول کم راضی میشوند کار کنند و اگر آنها نمی بودند این ساختمان ها نمیشد. چرا نه؟ من فکر میکنم که آدمان خوب و دانشمند از هر کشوری که می آیند خوب است. این چیز مهم و خیلی ضرور است. Из разных стран интегрируется такое знание общее, и что-то новое появляется и созидается. همه ما از روسیه. فکر میکنم باید با یکدیگر مناسبت خوبی داشته باشیم. چیزی درباره تاجیک ها گفته نمیتوانم. در حقیقت برای همه جا پیدا می شود. آنها مهربان و کارگر هستند. من روزهای را نمیدونم که زحمتکش باشند. جای من را تنگ نمیکنند. بگذار بیایند. جای برای همه میرسد. ضمناً برخی از تحلیلگران روس میگویند در جامعه امروزه روسیه که مردمش تدریجاً به حضور مهاجران کاری از جمله تاجیکان عادت کردند و فیلم و ابراز مهاجران هم کمی تغییر می‌یابد. بیننده عزیز، شما هم به این گفته‌ها راضیید؟ فکر می‌کنید واقعاً هم مناسبت و فکری روسیه‌ها نسبت به مهاجران و تاجیکان تغییر کرده است یا نه؟ در زیر این برنامه به ما نویسید نظری خود را. و حالا با یک خبر می رویم به ادامه برنامه. دیدبان حقوق بشر اتهام خیانت به دولت ولادیمیر کارامورزا فعال مخالفان را در روسیه سومین اتهامی بی اساس از لحظه بازداشت او در نیم سال پیش دانست. رسانه‌های روسیه هفته گذشته به نقل از مقامات انتظامی و منابع خود نوشتند که اتهامات خیانت به دولت علیه کارامورزا از همکاری احتمالی او با سازمان‌های عضو ناتو برمی آید. در صورت ثابت شدن اتهام به او تا 20 سال زندان تهدید میکند. برنامه را اینجا به پایان میرسونیم. تشکر از همراهی و خبرهای بیشتر را در سامانه آزادی و صفحه های ما در تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب پیگیری کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.